دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ابوذر اسٹوڈنٹ آفیشیل پر. دوستو آج کل یہ مسئلہ چل رہا ہے وقف ترمیمی بل کا. تو مجھ سے میرے دوستوں نے اپیل کی ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں. تو ابوذر بھائی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ وقف ترمیمی بل کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی اسامہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر واپس سے ہوں گے اور میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ابوذر اسٹوڈنٹ آفیشیل پر کہ آپ میری چھوٹی سی ایک دعوت پر اور چھوٹی سی ایک آواز پر آپ ماشاءاللہ تشریف لے کر کے آئے ہیں اور تھوڑی سی تفصیلی بحث آج کرنے والے ہیں ہم دوستوں. جیسا کہ اسامہ بھائی نے مجھ سے معلوم کیا ہے کہ جو وقف ترمیمی بل ہے اس کے بارے میں تھوڑی تحقیقی اور تفصیلی ویڈیو بنائی جائے. تو دوستو زیادہ تفصیل میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا, تھوڑی سی انتہائی اہم ترین اور سنگین بات پر میں بات کروں گا. دوستو وقف ترمیمی بل, یہ جو بل ہے یہ سرکار نے پارلیمنٹ کو دیا ہے, پارلیمنٹ کے حوالے کیا ہے اور اس میں سرکار یہ کہنا چاہتی ہے کہ جو وقف کی جائیداد ہے, مسلمانوں کی جو جائیداد ہے, یعنی کچھ جگہ جو لوگ وقف کر دیتے تھے اللہ کے نام پر, مدرسے کے نام پر یا مسجد کے نام پر یا کسی اور دینی جگہ پر, دینی شاعر کے نام پر اپنی جائیداد کو وہ وقف کر دیتے ہیں. تو سرکار کہنا یہ چاہتی ہے کہ جیسے مسلمان کو اس میں حق ملتا ہے, وہ مسلمانوں کا حق ہے, تو اس میں غیر مسلم جو ہیں, نان مسلم جو ہیں, ان کو بھی اس میں حصہ ملنا چاہیے, ان کو بھی حق ملنا چاہیے برابر کا. تو اس بارے میں تفصیلی بات یہ ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں سرکار سے بھی اور آپ تمام جو حضرات میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان تمام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ ہمارا پرسنل اور نجی مسئلہ ہے, یہ ہماری نجی جائیداد ہے اور ہماری بھی نہیں ہے تو اللہ کے نام پر وقف ہے. مسلمان محبت پیار میں اللہ کے نام پر کوئی مسجد کے لیے, کوئی کسی قبرستان کے لیے یا کسی دینی جگہ کے لیے یا دینی ادارے کے لیے کوئی اپنی جائیداد یا کوئی اپنا مال اگر وقف کرتا ہے تو اپنے لیے وقف کرتا ہے, صاحب کی نیت سے وقف کرتا ہے. وہ مسلمانوں کا جائیداد ہے, مسلمانوں کی مال ہے, تو اس میں غیر مسلموں کو یا نان مسلموں کو یا اوروں کو جن کو سرکار دلوانا چاہتی ہے حصہ, ان کو کیسے حق مل سکتا ہے؟ اب مجھے ایک بات بتائے, اگر کسی کی کوئی جگہ ہے یا کوئی پلاٹ وغیرہ ہے, کوئی مکان وغیرہ ہے, اگر دوسرا آدمی آ کر کے یہ کہنے لگے کہ اس میں مجھے بھی حصہ ملنا چاہیے, تو یہ تو ایک مجہول سی بات ہوئی, یعنی غیر متعارف سی بات ہوئی کہ آپ کو بھلا کیسے حصہ مل جائے گا اس مروں کو. تو ابوذر بھائی میرا آپ سے کہنا ہے کہ وقف ترمیمی بل کے بارے میں دارالعلوم یا دینی مدارس کی طرف سے یا قوم یا کسی اور کی طرف سے کوئی ویڈیو یا دارالعلوم وغیرہ نے کچھ کہا ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا اس میں دارالعلوم وغیرہ نے کچھ کہا ہے؟ جی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی کچھ ہی دن پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک بہت ہی انتہائی اہم ترین لیٹر پیڈ اور بل جاری کیا گیا تھا اور دارالعلوم دیوبند نے صاف طور پر مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی ایک لیٹر پیڈ جاری کرتے ہیں اور اس میں باقاعدہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے. جو وقف کی جائیداد ہے, وقف کی زمین ہے, یہ ہمارے مدرسوں کی, قبرستانوں کی, دینی اداروں کی جو زمین ہے یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی اللہ کے نام پر ہے. تو اس میں کسی کو بالکل بھی حصہ نہیں ملنا چاہیے. ہم اس کی بھرپور تردید کرتے ہیں, ہم اس کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں, ہم اس بات سے بالکل اسہمت ہیں, سرکار چاہے وہ کوئی بھی کہہ رہا ہو. اب سرکار نے جو یہ بل کمیٹی یعنی پارلیمنٹ کے حوالے کیا ہے تو مسلمانوں سے اس میں, مسلمانوں کے لیے اس میں کیا درخواست کی, کیا اپیل ہے؟ تو سرکار نے پارلیمنٹ میں اپنا بل درج کیا, پارلیمنٹ نے اجازتاً یہ بل مسلم پرسنل لا بورڈ کے حوالے کیا, مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ بل جے پی سی کے حوالے کیا اور جے پی سی نے یہ بل وائرل کیا اور یہ کہا کہ آپ مسلمانوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں, مسلمانوں کی اسہمتی لے کر کے دیکھیں. آپ یہ بات دیکھیں کہ مسلمان اس چیز سے سہمت ہیں یا اسہمت ہیں. مسلمان اس چیز سے یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ نان مسلمس کو بھی اس میں حصہ ملنا چاہیے. کیا مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ حصہ ملنا چاہیے ان کو بھی یا نہیں ملنا چاہیے؟ تو وہ ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں. تو اس کی رائے کے بارے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ لیٹر پیڈ جاری کیا گیا ہے اور اس میں لاسٹ میں اسکینر دیا گیا ہے. تو دوستو آپ ہماری ویڈیو میں بنے رہیے, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہمیں اسکین کر کے اپنی رائے وہاں پر بھیجنی ہے, کس طرح سے اوپن جی میل کرنا ہے, میں مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا. پہلے آپ یہ سنیے, غور سے سنیے اور اس خبر کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے. یہ مسلمانوں کا, دین کا, اسلام کا, شریعت کا مسئلہ ہے, مسلمانوں کا اپنا نجی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کا, قرآن کا, دین کا اور مسلمانوں کی وقف کی جائیداد کا مسئلہ ہے. مسلمانوں کو اس بارے میں بہت متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے. ابھی کل یا پرسوں
मौलाना नेमतुल्लाह साहब बहरुल उलूम दारुल उलूम देवबंद, वो दर्स देने के लिए आए और तलबा को समझाते ही उन्होंने दर्स देने के फौरन बाद इंतहाई गुस्से की हालत में और इंतहाई गम की हालत में वो बैठ गए और माइक लेकर के डायरेक्ट उन्होंने वक्फ तरमीम बिल के बारे में बात की और ये कहा कि हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, हम इसकी भरपूर तरदीद करते हैं, हम इसके सख्त खिलाफ हैं और हम इससे असहमत हैं। और तलबा से बाकायदा खड़े होकर के इसके बारे में थोड़ी तफसीली बात कराई और स्कैन करने का तरीका भी बताया। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे प्यारों, मेरे अजीज़ों और मेरे बड़ों बुजुर्गों, मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ, आप चाहे इसको हुक्म समझ ली, चाहे अदब समझ ली, जो भी आप चाहे समझ लीजिए, लेकिन ये काम आप ज़रूर कीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये बात कही है कि इसको ख़ास तौर पर तमाम मुसलमानों के वक्त की ज़रूरत है, ये अहम तरीन मसला है, मुसलमानों को मुतवज्जो होने की ज़रूरत है, इस काम को ज़रूर किया जाए। ख़ास तौर पर जो हमारे मदारिस हैं, दीनी मदारिस के जिम्मेदार हैं, मसाजिद के अइम्मा हैं, उनको इसमें 2-3 काम करने की ज़रूरत है। तो इसमें आप कह रहे हैं 2-3 काम करने की ज़रूरत है, तो ये स्कैन हम कैसे करेंगे इसको और अपनी राय वहाँ पर कैसे भेजेंगे, तो आप इसके बारे में बताएं। जी देखिए उसामा भाई, इसमें 4-5 काम हमारे उलमा ने बताए हैं कि मतलब इस तरह से हम इसको करा सकते हैं अपने मुसलमानों से, नौजवानों से, अपने बच्चों से, अपने बड़ों से और बुजुर्गों से। उसका तरीका ये है कि जैसे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने QR कोड भेजा है, तो उस QR कोड को या तो हम उसकी फोटो कॉपी करा ले और फोटो कॉपी करा करके जगह जगह पर उसको चस्पा कर दें, मदरसों के बाहर, मस्जिदों के बाहर, महलों के बाहर, गलियों के बाहर, बड़े बड़े मकानों के बाहर, रोडों पर चस्पा कर दे और चस्पा करने के बाद उसको स्कैन कराया जाए। और स्कैन करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तरीका बताने से पहले मैं आपको एक बात की तरफ मुतवज्जे कर दूं। सबसे पहले मैं उन कमेटियों का और उन तंजीमों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो तंजीम इस काम में लगी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला उनको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए, दोनों जहां में अल्लाह ताला इनको नवाजे बेहतरीन। यानी जो लोग मदरसे के जिम्मेदारान हैं, वो बच्चों से, मदरसे के स्टूडेंट से, तलबा से उनको भेज रहे हैं, छुट्टियां कर रहे हैं और उनसे जाकर के ये काम करा रहे हैं, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोग अभी तक इस बात की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, मेरी आपसे अपील है, दरख्वास्त है, भाई बंदी के तौर पर, और बड़े बड़े उलमा किराम, दारुल उलूम के बड़े बड़े उलमा मौलाना फज्जाद नोमानी साहब ये बात बार बार कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये काम करना ही होगा। और इसकी लास्ट तारीख 13 तारीख है, 13 सितंबर है। 13 सितंबर के बाद इसकी तारीख खत्म हो जाएगी। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक ये बात पहुंची कि मुसलमान, अक्सरियत मुसलमानों की इस चीज़ से असहमत है, तो ये हो सकता है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फैसला हमारे हक में आए, यानी उनको दूसरों को हिस्सा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको मैं अब बता रहा हूँ लास्ट में अपनी वीडियो के आखिर में कि आप उस QR कोड को स्कैन किस तरह से करें। अगर आपने कहीं बाहर वो लगा रखा है, चस्पा कर रखा है QR कोड, तो आप QR, जैसे मतलब ये गूगल है हमारा, हमें गूगल में जाना है। सबसे पहले गूगल में जाकर के ये जो लेंस का ऑप्शन आ रहा है, लेंस का यानी कैमरे वाला, बिल्कुल आखिर में, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे फोन में या हमारे फोन में इस तरह का QR कोड है, तो हम फोटो को सेलेक्ट करेंगे अपने फोन से ही। और अगर हमें कहीं दीवार वगैरह से सामने से फोटो लेना है, तो इससे ये जो कैमरे का ऑप्शन है, इससे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और ये लिंक ओपन हो जाएगा। तो ये लिंक ओपन होते ही हमें इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इसमें लैंग्वेज का ऑप्शन भी आ रहा है, यानी हम इसको हिंदी भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं और उर्दू भी कर सकते हैं। अभी मेरे मोबाइल में उर्दू खुली हुई है, तो इसमें लास्ट में देखना है हमें। इसमें अगर इंग्लिश में हमारा ये हुआ है तो इसमें ओपन जीमेल का ऑप्शन आएगा, और अगर उर्दू में है तो इसमें जीमेल खोले का ऑप्शन आएगा। तो हमें इजीली करना क्या है, इजीली ये करना है, हमें ओपन जीमेल के ऑप्शन पर या जीमेल खोले के ऑप्शन पर फौरन क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तहरीर है, वो तहरीर हमारे सामने ओपन हो जाएगी और हमें इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं, आप न चाहे तो नहीं पढ़ सकते हैं। इस पर करना क्या है, लास्ट में ये जो आपको सेंड का ऑप्शन नजर आ रहा है, सेंड का ऑप्शन, डायरेक्टली इस सेंड के ऑप्शन पर, सेंड के एरो पर क्लिक करना है और इस तरह से हमारी ये राय JPC को पहुंच जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आपको करना ही है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, ताकि जिन हमारे भाइयों को, जिन हमारे दोस्तों को, जिन साथियों को इसके बारे में भी तहकीकी बात मालूम नहीं है,
जिनको उसका करने का तरीका मालूम नहीं है, उन तक ये बात अच्छी तरीके से मालूम हो जाए, उनको मालूम हो जाए कि मुसलमानों का ईमानी मसला है, मुसलमानों का दीनी फरीज़ा है। जिस तरह से हर चीज़ वक्त के तौर पर फर्ज होती है, तो ये भी एक तौर पर वाजिब और ज़रूरी है। मुसलमानों को ये काम ज़रूर करना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया जाए। और अगर इस वीडियो में कुछ किसी तरह की कोई कमी है, कजी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और आप ये काम ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।